یا عید منانے کا تو دن ہے ہی. عید کا مطلب ہے بار بار لوٹ کے آنا. عید کب آنا ہے؟ جو چیز بار بار لوٹ کے آتی ہو اسے عید کہتی ہے. ہر سال لوٹ کے آتی. عید کا تو دن ہے. عید کیوں دیا اللہ تعالیٰ نے؟ دو مقصد سے عید دیا. دو مقصد کے لیے عید دیا. ایک تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عید دیا مومن بندہ، ایمان والا بندہ، اللہ سے سچی محبت رکھنے والا بندہ، اللہ کی سچی عبادت کرنے والا بندہ، عبادت گزار بندہ جب روزہ رکھتا ہے اللہ کی عبادت سمجھ کر کے، اللہ کا حکم سمجھ کر کے، اللہ کی مرضی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضامندی پانے کے لیے جب روزہ رکھتا ہے پریشانیاں آتی ہیں، دکھ جھیلنا پڑتا ہے، بھوکا رہنا پڑتا ہے، پیاسا رہنا پڑتا ہے، خواہشات کو چھوڑنا پڑتا ہے، تمام چیزوں سے اس کو پرہیز کرنا ہے. اسی کا نام روزہ ہے. بھائی بھوکھوں بننا روزہ نہیں، تمام خواہشات سے رک جانا یہ روزہ ہے. جب یہ کرتا ہے انسان تو وہ اللہ کا بندہ، اسے پریشانی ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تم گھبراؤ نہیں، جب تم نے ایک مہینہ دکھ اٹھایا ہے، ایک مہینہ پریشانی اٹھایا ہے، ایک مہینہ ہمارے لیے تم نے اپنی خواہشات کو چھوڑ دیا ہے، اپنی مرضیات کو چھوڑ دیا ہے، تو تمہارا آج کا یہ دن دے رہے ہیں تاکہ پچھلی تمہاری پریشانیاں، تمہارے غم آج کی خوشی سے بدل جائیں. اس خوشی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یاد کریں. اور دوسری چیز اللہ رب العزت نے یہ مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ آئندہ 11 مہینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشعل راہ بنایا ہے، آئیڈیل بنایا ہے. اس مہینے کو اللہ کی مرضی کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق صحیح طریقے سے تم گزارو. بار بار سال میں مطلب اسی لیے آتا ہے. اس مہینے کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزارو تو انشاءاللہ تمہاری آئندہ کی 10 مہینے کی زندگی انشاءاللہ اللہ کی مرضی اور منشا کے مطابق ہوگی. اس لیے اللہ پاک نے مشق کرنے کے لیے دیا ہے. ایک مہینہ مشق کرو اور ان مشق کے مطابق 11 مہینے کو گزارو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے قرآن کے اندر. ایک آیت تو یہ مائک پتہ نہیں کون میں لگائی ہے مائک ہے نا ایسے ہی اتنا وہ کی ہے بعد مائک صحیح لگائی ہے نا تم ہیا کی بات کری تم ہوا کہ ہم صحیح کر رہے سمجھا پہ صحیح کر رہے دکان نہ تو لے یونٹ اڑ گئے یونٹ کیا اڑ گئے یونٹ بدلے ان کا معلوم ہے لیکن ہیا کی بات آواز کھینچا تھا چلا تھے لیکن اڑ جاتے جب زیادہ لوگ پڑا تھا تو اڑ جاتے لگ جاتا اس ہیا کے مائک کی بات کری تھی یہاں صحیح نہ لگا پھر آواز بڑھیا کلیئر ہو چاہے تو صحیح جیسے ہزاروں سال پیچھے گزر چکے ہیں اور جیسا ہم ایمان والوں کے ساتھ کرتے آئے ہیں ان کو زمین کا خلیفہ بناتے آئے ہیں زمین کی بادشاہت دیتے آئے ہیں اوپر کی بادشاہت عالم اعلیٰ کی بادشاہت اور دنیا کی بادشاہت ہر طرح کی بادشاہت اس طرح ہم پچھلے زمانے میں کرتے آئے ہیں دیتے آئے ہیں ایمان والوں کو. ایسے ہی تمہارے ساتھ بھی وعدہ ہے اے قرآن کے ماننے والوں اے
वालों, याद रखो कि जिस तरीके से पहले जमाने के लोगों के साथ हमारी मदद शामिल हाल नहीं है, हमने उनको हुकूमत दिया है, उनको दीन दिया है, उनको ईमान दिया है, और दीन और ईमान के साथ पूरे आलम की उस वक्त के सारे लोगों की बादशाहती है। ऐसे तुम्हें भी हम देंगे, अलबत्ता जरूर देंगे, शर्त यह है कि तुम ईमान बनो। है भैया ईमान, हमारा ईमान तो इतना है, अल्लाहु अकबर जो है अज़ान हो रही है, अल्लाह का मुनादी बुला रहा है, आदमी के उम्मती के जबान से अल्लाह रब्बुल इज्जत निदा भेज रहा है, हम जा रहे हैं अपने काम से। अज़ान हो रही है, मस्जिद में बुलावा आ रहा है, मस्जिद से निदा दी जा रही है, आपने अपने काम से जा रहा है, अपनी जरूरियात के लिए जा रहा है। रमजानुल मुबारक का महीना आता है, न मालूम कितने लोगों को मरल खेल लेता है, बेचारे बीमार हो जाते हैं। टेबलेट रख करके अपनी जेब में टेबलेट रख लेते हैं, पूरा पत्ता, एक तो गोली नहीं, पूरा पत्ता अपनी जेब में रख लेते हैं। दोस्तों, किसको धोखा दे रहे हो? अपने नफ्स को धोखा दे रहे हो। याद रखो, अल्लाह धोखेबाज नहीं है, अल्लाह धोखेबाजों को बोल अपने नफ्स को धोखा दे रहा है। कोई मजाक उड़ा रहा है, कोई कुछ कह रहा है, यहाँ तक लोग कहते हैं कि रोजा वो रखे जिसके घर में खाना न हो। दोस्तों, अल्लाह का हुक्म है, 5 अहकामात में से एक अल्लाह का हुक्म है रोजा रखना, उसका मजाक उलमा ने लिखा है, अगर जिंदगी भर कोई एक रोजा न रखे, जिंदगी भर कोई एक नमाज न पढ़े, जिंदगी भर कोई एक नेक अमल न करे, लेकिन रोजे का इनकार न करे, मजाक न उड़ाए, नमाज का इनकार न करे, मजाक न उड़ाए, दीन की किसी बात का इनकार न करे, मजाक न उड़ाए, तो वो मोमिन है, कभी न कभी उसकी बख्शिश हो। और अगर किसी ने अदना दर्जे की शरीयत की किसी बात का मजाक उड़ाया और उसके साथ तमस्कुर किया, उसका मजाक उड़ाया, उसका ईमान चला गया मेरे दोस्तों, उसका ईमान नहीं, उलमा ने लिखा है, उसका ईमान चला गया, ईमान वाला नहीं। इसलिए मेरे भाई, यहाँ आज का दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 30 रोजों के बाद इतनी बड़ी खुशी का मौका अता फरमाया है, वहीं अपने नफ्स का मुहासबा करने के लिए भी अल्लाह तबारक व तआला ने ये दिन दिया है कि हमारी जिंदगी, अब तक की जिंदगी जो गुजरी है, कैसी गुजरी है। आया ये रोजे जो अभी पीछे हमारे कर गुजरे हैं, इसलिए हमने क्या काम किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश, फरमान और उनकी चाहत के मुताबिक हमारी जिंदगी गुजरी है या नहीं। अगर नहीं गुजरी है तो हमें आज सोचना पड़ेगा, आज वादा करना पड़ेगा। लंबी हदीस है फज़ाइल के अंदर, फज़ाइल रमजान के अंदर हज़रत शेख रहमतुल्लाह अलैह ने एक लंबी हदीस लिखी है, उसमें इन मोमिन के लिए, मुसलमानों के लिए, रोजा रखने वालों के लिए, तरावीह पढ़ने वालों के लिए और वो अमाल जो अमाल इस महीने में दिए गए, ऐसे खुशखबरियां दी है कि आदमी सुन करके बाग हो जाएगा। ऐसे वादे अल्लाह तबारक व तआला के, अल्लाह पाक हम सबको उन वादों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और उनका मुस्तहिक बनाने की तौफीक अता फरमाए। गुजारिश मेरे दोस्तों ये है कि अपनी जिंदगी बदलिए और जो अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमें कुरान अज़ीम की दौलत अता फरमाई है, इसको सीने से लगाइए, इसको खाली सहयोग पढ़ने के लिए न रखिए, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वाले के लिए, बल्कि सारे आलम के लिए, जिंदगी गुजारने के लिए, हिदायत के लिए, रास्ता मालूम करने के लिए, अपने लोग सब इसके मुताबिक गुजारने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता फरमाया है। इसलिए कुरान अज़ीम को पढ़िए, अमल करिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, अपने घर के माहौल बनाइए, बजाय खुराफात के कुरान की तालीम, अहादीस की तालीम अपने घरों में कीजिए। अल्लाह तबारक तआला बरकत से माला माल फरमा देंगे। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो वाले अल्लाह तो असदक़ुस सादिक़ीन है, अल्लाह तो झूठे कोई सोच भी नहीं सकता है कि अल्लाह झूठ बोलेंगे। अल्लाह सब सच्चे हैं, अल्लाह की सारी बातें सच्ची हैं। इसलिए अगर हम जिस तरीके से हमारे बड़ों ने, हमारे काबिरीन ने, सहाबे किराम ने, हमारे बुजुर्गान दीन ने जिस तरीके से अपनी जिंदगी गुजारी है, अगर एक सम्मा बराबर भी हम आज इस गए गुजरे जमाने में, बुराई के जमाने में, शर व फितने के जमाने में अगर थोड़ा सा भी हम अपनी जिंदगी बदल करके अल्लाह के
فرمان کے مطابق آ جائے. اللہ کی رحمتیں آسمان سے اترنے کے لیے بےتاب ہے میرے دوستوں. تھوڑا سا اگر ہم تبدیلی کریں اپنے اندر, اللہ کی رحمتیں, اللہ کی نصرتیں اور اللہ کی مدد آج بھی اسی طریقے سے آئے گی انشاءاللہ. اس لیے میرے دوستوں توبہ کرو, بھی دعا ہوگی. توبہ کرو, دعا میں اللہ سے مانگو, اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور آئندہ زندگی اللہ رب العزت کے حکموں کے مطابق گزارنے کی طرف جو ہے توفیق مانگو اللہ سے. اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ بات کہنے کی نہیں ہے, جو کرے گا